I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Rostov, Russia. And today we are going to be talking to Russians about what they think about the war in Ukraine. And this is just going to be one part of a three-part series. First, as I said, what do Russians think about the war in Ukraine? Second, what do Russians think about the Russian President Vladimir Putin and the Ukrainian President Zelensky? And number three, what do Russians think about Americans, both civilians and the United States government? Should be an interesting set of reports. We've doing this because of requests from our viewers. That's because our viewers are our bosses. We're only able to do our work because of the support of viewers like you. And this is why we do what we do and how we do what we do. So you can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some information as we always do. We can't always be where every story is, but we're where we can show you exactly what's happening with our own eyes and bring you the truth of the facts on the ground. Что вы думал за война на Украине? Это очень плохо. Да? Как? Ну так, люди гибнут. Ага. У вас своя правда, там своя правда. Вы не найдете, потому что много лет убивали мирных жителей. Вы на это внимания не обращали. А теперь вы ищете какое-то подтверждение бесконечной агрессии России. Ага. Но плохо. Кто виноват эта война? Виноваты политики. Виноваты политики. Do you speak English? Yes, I do. Yeah, we are very thankful to Peaceful NATO organization for these events. Which organization? NATO. Ah, NATO. Do you, Yeah. You think NATO is at fault? NATO is very dangerous for Russia. In this case, it is possible to explain all what possible is. And the bad thing, many people died, and I am very sorry for these events. Uh-huh. And so do you think this is more of a between Russia and Ukraine or Russia and NATO? It is or? a war between Russia and NATO. Uh-huh. NATO. Ukraine, it is a means, a war in hands of NATO. It is a test field for war system, for different war system and war organization. It is very, very good for NATO to have a war in the Ukraine. Uh-huh. Yeah. Uh-huh, understand. You have other meaning, but it is so. Russia is in a very bad situation. A lot of my friends is died in Donbass, and my wife is a Ukrainian, and I am a Russian. Yeah, you can not understand me. You have your truth. I've actually lived in Donetsk for the last 8 years. Yes. And my wife is from Donetsk as well. Yeah. So. Yeah, I have a lot of friends in Donetsk, and it is very, very bad situation. Yeah. And we don't really get normally a lot of people here in Russia that speak English, but he seemed like a very educated man and had a lot of interesting things to say. Можете сказать, что вы думал за война на Украине? Поддерживаю. Как? Но я там был, Да? да, поэтому я ее могу поддержать, могу не поддержать. Моя позиция остается нейтральной по этому вопросу. То есть я отношусь к этому не хорошо и не плохо, это как факт понимаю, есть. Ага. Пока это не касается мою семью, моих родных, я буду придерживаться нейтральной позиции. Вы был там? Да, я был там. Как солдат? Как солдат. Ага. Когда? 3 месяца назад. Ага. И тяжело был? Да.
Было тяжело, было непривычно, потому что погодные условия оставляют желать лучшего, да и атмосфера там соответствующая. Ну, там есть свои плюсы. Там люди меняются. И как вы думаете, почему эта война? За сохранение независимости, за наших граждан на Донбассе. Да? Да. Вот so мир сказал, Донбасс это Украина. Мир сказал это. Западный, в принципе. Ну, западные так говорят, а мы придерживаемся позиции, что это наши с вами граждане, которых не нужно трогать. То есть, если бы их не трогали бы на протяжении 8 лет, то этого бы и не случилось, скорее всего. Ага, понял. All right, we've shown a few people here in the park and around the park, so now we're going to head to a different area of the city to show you as much information and opinions as we can. All right, so we just arrived here, still in the center of Rostov, but this is the main street that goes through the center, Bolshaya Sadova. And we're going to talk to some people here to see what the situation is. Keep in mind, this is still a kind of different outline or format than we're normally used to. We're trying a new thing, so we're asking people the questions, and then we're going to be splitting it up into the different reports. So make sure you see all of the reports for all of the 3 questions here. What do Russians think about the war in Ukraine? What do Russians think about the Russian president and Ukrainian president? And what do Russians think about Americans and the government of the United States? Здравствуйте. Можете сказать, как вы думал за война на Украине? Хорошая, плохая, как? Это война. Она не хорошая, не плохая. Ага. И кто виноват в этом? Виноваты, извините, наши западные друзья. Не украинцы даже. Эта война была развязана снаружи, очевидно. Ага. И не нами, и не украинцами. К сожалению, украинцы делают то, что им предписали. Мы делаем все, что нам остается. И что будет результат? Будем посмотреть. Хорошо не будет никому явно. Как и в любой войне. Здравствуйте. Можно вопрос? Что вы могли сказать война на Украине? А что мне не говорить, собственно? Как вы думали, это хороший, плохой? В принципе, как Война не правда? бывает хорошей. По факту. Ага, да, правда. И почему это война? Что происходит? Кто виноват? Почему это там война сейчас? Почему она есть вообще? Почему в это принципе? случилось, Почему да. это случилось? Да. Я не политик, я не могу на это ответить. Как вы, собственно, Как вы- я это вижу, Да. где-то чьи-то интересы не сошлись, не более того. И кто воевает там? Это Россия, Украина или может другому? То есть А между кем война? То есть это непосредственно развязана война между Россией и Украиной, или же это какие-то другие чьи-то интересы Россия, из-за НАТО. этого? я думаю так. НАТО? НАТО. Ну, в данный момент уже. И почему вы думали это? Потому что, ну а как иначе? То есть, по сути дела, Украина стала неким полигоном, где обкатываются что с одной, что с другой стороны разные технологии. Примеров много. Корея, Вьетнам. Да целая тьма, на самом деле. если Афганистан. Ангола, Афганистан. Да сколько было конфликтов в прошлом веке. Ничего нового, в общем, на самом деле. И что вы думали будет результат? Результат какой? Да. Непредсказуемый абсолютно. Потому что все те, кто предрекал что-либо, никто не угадал. С самого начала года. Все теории провалились, абсолютно все. Здравствуйте. Можно сказать, что вы могли сказать за война на Украине?
Что могу сказать по этому поводу? Ну, я против этого. Да? Я считаю, что это неправильно. И это противозаконно. И, абсолютно бесчеловечно. В общем. Какой закон? Кто виноват? Виноват непосредственно, думаю, президент Российской Федерации. Ага. Который инициировал, да, собственно, вторжение на чужую страну, захватнические эти действия. Кто это война? Это Россия или Украина, или кто? Может быть, там есть какие-то другие заинтересованные стороны, не знаю, но факт в том, что страдают в основном, конечно, две эти страны. Здравствуйте. Можно сказать, что вы подумал за война на Украине? Честно, я этим не сильно хочу интересоваться, потому что не люблю войну, все, что там происходит, люди гибнут. Я не сильно в это вникаю. Чем меньше об этом знаю, тем я лучше живу, не сильно переживаю об этом. Ага, понял. Как вы могу сказать, кто виноват это? Еще раз? Вы могу сказать, Кто виноват вообще в этом как конфликте? твое Да? мнение? Из-за чего это все произошло? Из-за кого, из-за чего? Честно, я не сильно в это вникал. Я не могу знать, Ага. что было до этого. Я не сильно этим интересоваться, поэтому не могу сказать, кто виноват в этом. Понял. What can you tell us about the war in Ukraine? How do you feel about the situation? Well, I'm pretty much against war in general, but I'm not pro one side or the other. That way. I don't want there to be fighting, but equally I don't support the governments involved. Where are you from? I'm from Ireland. Ah, okay, I understand. And you're here in Rostov because... Because my wife doesn't like living in Ireland, so So. And your wife is Russian? my wife is from Russia. She's from Ah, Rostov. okay, interesting. Yeah. Okay, and what do you think about what are the causes of the war in Ukraine? Well, obviously, the obvious thing is its expansion of NATO in this direction is what's really the trigger. But underneath, like I can see underneath all the undercurrents of the globalization and the way the West has been conducting business, and that I can see why that would be rubbing Russia up the wrong way. Yeah, so I can see that it's not just one thing, it's multiple things. If like you can see that if Minsk had been honored, we probably wouldn't be in this situation now. And who do you think broke Minsk? I don't think anybody implemented it. I think that's the problem. It's not that anybody broke it. I think they just signed it. Both sides just signed it knowing that it wasn't solving anything. It was just delaying the conflict, the ultimate conflict. And what do you think about the regions that Russia has said now is Russia after the referendums? Well, I can see that there is a majority of Russian speakers in that region. I can also see that anybody who voted for in that joining the thing, they definitely don't want to go back because of the way that Ukraine. I think in a lot of ways, Ukraine have made it impossible for them people to want to go back because they made it illegal. They basically made it illegal to live. So. Yeah, definitely. I kind of feel the same. Можно сказать, что вы думаете за война на Украине сейчас? Кто первый, ты или я? Давайте я. Я считаю, что это форменное безобразие. Это неправильно, нехорошо, некрасиво. Она изначально провальна, эта война. Никто не выиграет, это пирова победа. Просто погибнут люди, все равно сядут за стол переговоров, все договорятся и все. Кто виноват в этой войне? Виноваты на самом деле финансовые структуры глобальные, которые на этом, на всем делают деньги, зарабатывают огромные деньги, воруют
меняются, перепиливаются. Так что тут на самом деле не русские, не украинцы, а в первую очередь наживаются... Финансовые магнаты, которые правят миром, по сути, да. На Западные Европа, США, они сказали, это все виноваты русские агрессии. Нет, там просто развита русофобия издревле, поэтому они, безусловно, будут рассказывать, что русские во всем виноваты. Русские не агрессоры, и Украина всегда с нами дружила, была Малороссией. Если все знают историю, она никогда не была независимым, успешным государством. Она всегда была возле России. Потому что помимо России, когда она была без России, ее трепали все, кому не лень. Она никогда не была жизнеспособна, Украина. И по сути, то, что устроили, идет гражданская война. Мы любим украинцев, мы с ними всегда дружили. Это просто Это наш часть народ. русского народа. Да, это часть русского народа, идет гражданская война. И Россия не агрессор. Это не так. И что будет результат, как вас? Результат, к сожалению, скорее всего, Украина как государство перестанет существовать. Воюющие страны, Россия, Румыния уже заявила о своих претензиях на земли Украины, Польша и так далее. Ее просто раздербанят государства, которые принимали участие в войне. Я думаю, что так, и так думает большая часть россиян, к сожалению. А я боюсь, как у Фридриха Дюлеманта есть такое произведение «Зимняя война в Тибете». И там повествование идет от лица наемника, который там бегает по норам, вырытым в горах, натыкается там на своих солдат, и понимает потихоньку бессмысленность этой войны, и что это просто полигон. Вот это вот будет не год, не полтора, потому что вот этим вот финансовым магнатам никогда денег не будет достаточно, что это просто будет война, я не знаю, 20 лет, 30 лет, куда будут вливаться, отмываться, вороваться деньги, испытываться новое Будут оружие. погибать люди, да. Извините, я знаю, Холодно, чуть-чуть еще. Что вы могу сказать за русский президент Владимир Путин? Русский что? Президент Владимир Путин. За Что? президента Владимира Путина, ваше мнение? Ну, вот я 15 лет не жила в России. 10 назад мы с ребенком вернулись вот в 2013 году. И я как бы никогда навсегда не уезжала. У меня здесь оставались родители, которых мы навещали. И из года в год я видела изменения к лучшему, очевидные изменения к лучшему. Я не фанатка Путина. Многие решения достаточно спорные, но я считаю, что это, пожалуй, один из лучших лидеров, которые есть. И вот то, что он заступился за Украину, у меня просто несколько знакомых, которые в Ростове с годами переезжали из-за того, что больше не могли выдерживать. У меня подружка, которая в квартиру залетела мина и не разорвалась. Вот, и они взяли все, побросали, переехали в Ростов. Вот, то есть я считаю, что он именно заступился за родных русских людей. И Зеленский, украинский президент? Ой, о Зеленском я вообще мало что знаю. Да? Только от своего мужа. Ну, это просто марионетка. Понял. И последний вопрос. Что вы могу сказать за американец? Гражданский мирный американец. Как русский думал за американец? Ну, что вы думаете про обычных жителей Америки? Мы с граждан ними не Америки? знакомы. Лично я не знакома с знакома, не знаю. Я американец. Знакомьтесь. Вы прекрасно выглядите, дружелюбно. Нет, на самом деле это очень милые, доверчивые, очень доверчивые ребята. Я когда жила за границей, мы Дружелюбные. постоянно разыгрывали. Врали с Трикорова, разыгрывали. Милые ребята, несколько невежественные. Вот, Малообразованные. эрудиции, да. Плохо знающие историю, например. И за Я государство США. За правление. Что вы думаете? Грустно, очень грустно, что у такой большой интересной страны такие странные люди у руля. Вот прям нам, русским, непонятно, как их выбирают. Мне Очень ужасно непонятно. жаль систему образования, когда молодые люди залазят в долги,
даже перед государством по всей жизни не выплачивают вот эти вот несчастные колледжи. Это кошмарная просто ситуация, когда Да, в Америке должно быть молодой социум, человек, обеспечивающий обучение, влазит, образование. на 30 лет в долги за свое стремление учиться, да. Это Это безобразие, кошмарно да. просто, да. So, большое спасибо. Удачи, Всего всего доброго. доброго. До свидания. До свидания. So we spent a lot of time out here. Evening's starting to come, and we've been getting a lot of information. Not all the same, but there's someone here I kind of want to put on the spot. Actually, a good friend of mine who lives in Rostov and is behind the camera. My youngest son's godfather. We want to hear what he has to say about the situation. Hello. Hello. What do you think about the war in Ukraine? Что я думаю про войну России и Украины? Ну, война в любом случае не может быть хорошей. Что я могу сказать? Сейчас Россия по факту воюет на Украине не против Украины, а я думаю, что против западного мира и не против украинцев, а против блока НАТО, которая сейчас использует украинцев как военную силу против России. Как бы вот мое мнение. Это не может быть хорошо. Мне очень жалко, что погибают люди и с нашей стороны, и со стороны Украины. По факту люди не виноваты ни в чем, обычные гражданские. Военные, они люди подневольные, они выполняют приказы. Приказы украинского правительства, да, вот украинские военные, они выполняют, возможно, где-то преступные приказы касаемо защиты, да, Украины. То есть где-то что-то это неправильно, это неверно. Вот. А наши военные препятствуют, все-таки я так думаю, что препятствуют продвижению НАТО и стараются, сейчас сформулирую правильно, наверное, или может быть не совсем правильно, стараются препятствовать продвижению НАТО и русофобии, фашизму, тот, который прививается там людям, которые не до конца понимают и, я думаю, что заблуждаются в своем понимании. Just so people don't get confused, понимаю правильно, вы не солдат? Нет, я обычный гражданский человек, у которого есть семья, также ходит на работу и переживает за все происходящее в мире. Никому хорошо от этого не будет, кроме, наверное, только верхам, коммерческим верхам, которые заинтересованы в этом. То есть продажа оружия, в обороте, в финансовых оборотах, ну и так далее. We've talked to a lot of people today about their thoughts on different situations. We tried to show you as many different opinions as we could. They all didn't have quite the same opinions. Some had stronger opinions in different ways. But we show you everything that we got. All the opinions that we received, regardless who they favored, as we always do. So please, like this video, share it across all social media so the world can see what the Russian people think about these situations. And definitely hit that subscribe button if you haven't already. And remember, we're only able to do these reports here in the relative safety of Rostov and in the front line in Donbass and beyond with the support of viewers like you, because all our work is only supported by you, our viewers. You are the ones we report to. You are the ones that deserve to see information on both sides of the line, not just one side like the Western mainstream media wants to show you, but we believe you deserve more, and we're here to show you what they won't show you. So please, support our work with the link on the screen or in the description.